ตุงชนำปีปอนจำนวนได้ทวีสายได้มันตอนเมียนอุปกรณ์ตำเนิบโดยสอบไงเมียนตรำเนียงกอดจูรอโดยพระกำลังกู้กระใบจำนายไอมาหูอาหารตัวตูเตียนวิ่งเขามีเอาไว้กลางใจอังปีไตรอันใดอังหนึ่งจุสวายในกรอบดำใจกระบายดำโบกบาสายทงมวยเวียสายพลือจักซ้อนตั้งปีจำนวนโดนตาก็มันได้มีปัญหาจีมุ้ยนึงบ้องโอนาตีกรอนแต่โยเวเลียคลาในท้ายได้ตรงเนบองหูตึกเอาดอกสายเก๋กรอนหนึ่งมันใส่ตุ้มโปร่งโปร่งขณีการนุขยมเนยจำทาขยมเนยเรียนธนาตีประมวยโก้ก่อจีไว้มุ้ยปิ้งสัตว์ได้อาจุ้ยจมนูการเงียลูกเอาปุกละก่อปนตายเหมือนเม้นจีการเงียเลือกสายลีทงเอาไว้หนุเตกรอนแต่ไทยตรงเนก่อจุ้ยเมื่อกระใบหนึ่งดับใบหมอนตีชกายชี้ตุ่มหลบเขม้นสลบสายมันต่อปีตำเนได้ปีการศึกษาสาวไม้ทั้งไงอาจเต็มมวยเนียปรึกโปรลึมตึกสันสามสระเจนปีสลักลูกกระจิตได้ดกปุกปุกจุ่มวิ่งเตี่ยกำปงตายองกุยบางพเนจโดยซาแต่เด็กมันตอนใจสมเลองปลอกจมหนามันเนี้ยบ้านลือเจนปีกล้าวโรบองในคางมุกเตี้ยบ้างดามเจปีใบดามปนตายขย่มกอสกอชี้สมเลองซานได้บอรเตโก้ดักเนะภูมิปีใบเนี่ยได้โกดาวระบอบปูก๊อดคือตุ่มรองเตอไอจงภูมินำใบเตยจรุสมัยโก้ก๊อดหายขย่มโปรดดังทาไงดิชีไงอาทิตย์มันเอากอดจำยูขย่มกอตีนบ่าวรวมนั่งกันเดียวจรุดมุยรุดสำดาวเตยเลยโรเตองกุ้ยสมยงเชิงดักหมอกกรอยกองโรเตเวลมันตอนบานปนมันจุ่มพ้องจุ่มเห็นเชิงโก้ก็บานฉกโปรอ่านลุดได้จีมันสำลายระบอบขย่มบานสมเตยจีมวยได้บันตอบมอบวิกรดหมอกห่างกรอยองกุ้ยเนื้อกระบายขย่มมาดองจีปีดองก็เกาะบานฉกเนื้อมุกเตะเราบ้อนเดะพุ่มดำใบหยกองปูมิงเซงเซงทิพได้ก็มีบ่มนองจ้องเตยจรุดสมังจุ่มขณีได้ดาวซาไตโรเตโก้จีมันออกนี้เตอปูพอลก็บ้านเตยหยกใส่เราบอกกอดมุยตีหนึ่งบอตามปีกรอยติ๊กติ๊กดำหนาชพูดtự đỏ sáng chừng ngày sòng đang từ tiệm ông mê phúng chlong cắt cả bà sai nhẹ sọc bò tam pris độc buộc thông tôi tiếp kịch tới bây giờ đái ống mê phúng đầy cọt mình trẻ tích bồn tái mình đừng dằn mách ban chỉ cọt một đời đầy chồng ca chlong ô nâng tờ vĩnh nơi lừa rột tét có lưới sông lây ông sàn nị dây pi nút chỉ mũi ông say bồn mát nhẹ tiệt còi máu minh mình nè đại score thà chí mình đi cót ban nị dây rồi u bần tổ từ đây rồi bỏ cọt thà một bị tập bại ai nâng tạm bật ngày ní nhóm trơi tay kêu nhàng sáng đảm bay tới chui bọn kề nước ai vọt tai miền ai ná bay chia mà hỏi ai chui chốt sỏi cố từ vịnh nhóm riệp nâng xuống cọt thà nơi vọt kỳ miền bị thi bọn ở vây mền minh bọn tay rồi tè cố bỏ bó một chộp nơi còng đam chơi thầu muốiบายสเปียนเชยจากวงหนักกรุ๊ปที่ก่อนไหลได้จีตีได้บุยืนเตยฉลองกัดเติมมาดมจำการเราบอกองเมพุ้มองเมพุ้มตามเป็ดเตยกอดกรอนไตจีอาดันตีหินใต้บนนกหายกาปีกอดเนื้อมีนกำลังกำหายกอดอายต่อตังจีมุ้ยหนึ่งขมังเสตรึกอดเป็ดจีมนุปูไก่คลังนะได้การนุกอดต่อตังจีมุ้ยปูเจ้าเปรย์กาปีสมัยขมายรำดอกบนไตขยมกลายเหมือนตอนในสมัยหนูเต้กลมไอ้บานเคยปีเพียบอ่องอายเราบอกกอดชี้มันคางปล่อยปีอมสารโยโกเตยจองเอาซีสมัยนึกกบายนุโปรเตสเราบอกปูพอลก่อบ้านหมกดอยโปร่งคนนี้พองได้บุยื้อได้ฉลองกัดสปีนดอยโปร่งประหยัดปลูกในก่อนไล่คลักเมียนเปล่าเฮามันตอนจูจูตีตามเป็ดโรเตโกก่อไอ้บอฉลองกัดในกราวสปีนได้เมียนเพลิงได้จมเรียลฉลองกัดหมดโอปนตายคลายทานในเปได้ดักสมัยเช้าโรเตโกลังเตอวิ่งมันรุ่ยเติมเมียนตายบองคอมเจ็ดจ้องอ่อยเวสีสมัยเนื้อมาคางโอหายดาวเติมตึงออกนี้ใต้มาดองเติมมันต่อปีดอยจำกาโปดรอบอองไม่พุ่มอุยืงโกบองใบคณีเติมรถก่อนแรงจรกเรียงคลุนกลมปงแต่จุได้ขนมกาจรกโดยสาวตายสมัยเช้าปนตายในขนมเจ็ดมุ้ยกึศถาบางสันเจดักสมัยจานเพชติ๊กงนเลิกมันรุ่ยเติมเกิดโดยชนะหายเติบขยมบรรทุใด
ដោយជ្រោតដីលេងនឹងទៅអង្គុយខាងក្រោមដើមកំពីងរីធំមួយក៏ទៅរើសផ្លែដែលធ្លាក់នោះយកមកចិត្តក្របហូបយ៉ាងឆ្ងាញ់បន្តិចក្រោយមកអំផលក៏បានលើការរងស្មៅរបស់ខ្ញុំយកទៅបាត់ខ្ញុំដកដង្ហើមធំគិតថាបើដឹងបែបនេះខ្ញុំដាក់ឲ្យពេញបាត់ទៅហើយក្រោយពីគ្រប់គ្នាបានជ្រូតស្មៅរួចម្ចាស់ផ្ទះក៏បានទទួលដោយរាក់ទាក់មានទឹកត្រជាក់ទឹកតែដែលគាត់កំពុងតែអង្គុយនិយាយគ្នាលេងនៅក្រោមផ្ទះជាពិសេសនោះគឺនំបាយទ្រាបបន្ទាប់ពីខ្ញុំដើរទៅក្បែរទើបដឹងប្រធានបទដែលគាត់កំពុងតែនិយាយគឺតាកតងជាមួយនឹងពិធីបុណ្យនៅវត្តគឺជាបុណ្យបណ្ដាច់ប្រទីបអញ្ចឹងទេតាទើបឃើញអ៊ំពូមីងមួយចំនួនគាត់បានកាប់ដើមចេកម្នាក់មួយដើមដាក់នៅលើរទេះបន្ទាប់អំពីអង្គុយស្ដាប់ពួកគាត់និយាយអំពីប្រធានបទផ្សេងមកខ្ញុំគិតថានៅស្ដាប់ក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរទើបនិយាយសុំនំគាត់2-3ដុំដាក់នឹងស្លឹកចេកទើបដើរសំដៅទៅខាងក្រោយផ្ទះក៏ប្រទះជាមួយនឹងអាលុចដែលកំពុងតែអឺតលើមនៅក្បែរមាត់ស្រះខ្ញុំដើរទៅក្បែរទាំងមាត់កំពុងទំពានំយ៉ាងឆ្ងាញ់ក៏ហុចនំឲ្យវាប៉ុន្តែវាដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍តតែសោះដោយភ្នែករបស់វាសម្លឹងទៅចុងដើមត្នោតធំមួយដែលបានដួលរលំចូលទៅក្នុងស្រះខ្ញុំសួរវាទាំងមាត់មិនតន់ឈប់ទំពានិយាយអញ្ចឹងកំពុងតែមើលអីវាប្រាប់មកខ្ញុំថាអំបាមិញអញឃើញប្រទេសមួយដែលមានទំហំធំប៉ុនផើងបាយឆ្កែមានលុយក្រដាស500នៅក្នុងនោះច្រើនណាស់តែមួយភ្លេចសោះវាស្រាប់តែបាត់ស្រមោលឈឹងមិនដឹងអណ្ដាតបាត់ទៅណាណសម្ដីរបស់វាហាក់ឆ្លើយឆ្គងបន្តិចដោយសារខ្ញុំប្រទះភ្នែកនឹងប្រតិចនោះវាអណ្ដែតទៅឆ្ងាយបន្តិចមែនប៉ុន្តែអាចមើលឃើញខ្ញុំតបវាថានេះណែឯងឃើញទេវានៅខាងចុងដើមត្នោតដែលដួលរលំចូលទៅក្នុងទឹកឯណោះគ្រាន់តែលឺហើយប្រទះឃើញប្រតិចភ្លាមអាលុចវាបានដោះអាវរួចបំរុងនឹងស្រាតខោប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បានសួរវាថាចុះហើយបំរុងធ្វើអីវាបានប្រាប់ថាអញហែទៅយកប្រតិចនៅឯចុងស្រះនោះខ្ញុំក្រឡេកមើលទៅបរិវេណនោះមួយជុំក៏ប្រទះជាមួយនឹងខ្ទមតូចល្មមមួយទំហំប្រហែលជាព្រះភូមិនៅខាងមុខផ្ទះខ្ញុំបាននិយាយខត់វាថាណែវើយអញថាកុំចុះទៅអីល្អជាងហែងមើលទៅទឹកនេះពូឡើងខ្មៅសុទ្ធតែស្លែក្បែរដើមពូនោះឃើញអត់មានរោងអ្នកតាធ្វើអ្វីមិនដឹងទេហើយឯងមិនដឹងទេអីនេះជារបស់អ៊ំមេគាត់គឺជាគ្រូខ្មែរហើយក៏ជាគ្រូខ្មោចដែរស្រួលនឹងស្រួលអាប្រតិចដែលឯងឃើញនឹងគេបណ្តែតឲ្យខ្មោចផងក៏មិនដឹងតែហែងហ៊ានចុះទៅយកនឹងប្រយ័ត្នវើយប្រយ័ត្នគេតាមហែងដល់ផ្ទះទាំងយប់អីលើហើយមើលទៅមុខអស់លុចឡើងស្លេកវាប្រញាប់ពាក់អាវរួចរត់ឡើងទៅខាងលើវិញសុកចិត្តខាត់លុយប៉ុន្តែភ្នែករបស់វាក៏នៅតែចោលទៅមើលប្រតិចនោះប្រហែលជានៅស្ដាយខ្លាំងណាស់ហើយមើលទៅខ្ញុំបបួលវាដើរទៅឲ្យផុតស្រះនេះក៏ប្រទះជាមួយនឹងរោងកសាំងកសីចាស់ពុកផុយមួយដែលនៅខាងក្នុងឃើញហឹបចាស់ 4-5 បន្ទាប់ពីដើរទៅដល់ក្បែរទើបដឹងថាមានហឹបខ្លះគឺជាហឹបគ្រាប់កំភ្លើងមិនដឹងសល់តាំងពីចំណន់ណាឡើយនៅខាងឆ្វេងដៃចម្ងាយប្រហែលជា5ម៉ែត្រក៏ប្រទះជាមួយនឹងឡានចាស់មួយគ្រឿងដែលមានវัวធំតូចរុំព័ទ្ធនិងមានស្មៅខ្ពស់ទាបដុះនៅជុំវិញក្បែរនោះដើរទៅដល់ហឹបឈើអាលុចវាបានទៅយកក្របនោះមក4-5រួចដាក់ក្នុងហោប៉ៅដោយខ្ញុំបានសួរវាថាហែងយកធ្វើអីនឹងមិនចិត្តយប់ហើយអត់គិតប្រញាប់ទៅផ្ទះទេមិនទៅយករបស់គេមកធ្វើអីស៊ីកើតមែនប៉ុន្តែអាកັບកិរិយាចម្លែករបស់វាក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំដូចជាចាប់អារម្មណ៍បន្តិចដោយវាថាអញយកទៅដំលេងអញធ្លាប់សាកម្ដងម្កាលកាលពីរើសបាន2គ្រាប់នៅក្នុងដីចំការចេកហែងហ្នឹងខ្ញុំស្ដាប់ហើយឮដូចទំនងក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាខ្ញុំក៏គ្មានចិត្តប៉ះពាល់របស់គេដែរកាត់មកដល់ពេលដៃខ្ញុំបានត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញនាវេលាថ្ងៃរលត់បាត់ពន្លឺគោក្របីមន់ទាឆ្កែឆ្មាក៏រត់ឆេះឆ្លារកទីជំរកដែលធ្លាប់ជ្រករៀងរាល់យប់ភ្លើងគប់បានបំភ្លឺនៅតាមដងផ្លូវដែលធម្មតាមានសភាពរៀងស្ងាត់ឈឹងតែសែនចម្លែកអ្វីថ្ងៃនេះមានប៉ុននៅឯវត្តមនុស្សម្នានាំគ្នាស្លៀកពាក់យ៉ាងស្អាតខុសប្លែកអីតែខ្ញុំបានពាក់ត្រឹមខោមើលគោយ៉ាងកញ្ចាំងមួយឈុតទង្វើនេះក៏ចម្លែកប្លែកទៅដល់អាលុចទៅវាចោតជាសំណួរសួរមកកាន់ខ្ញុំថាហើយមិនបានជាហែងទៅលេងបនវត្តគេពាក់អាវដូចជាក្មេងរើសសម្រាមអញ្ចឹងប៉ុន្តែចម្លើយរបស់ខ្ញុំក៏ធ្វើឲ្យវាភ្ញាក់ផ្អើលដូចគ្នាហែងមិនដឹងទេអីថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបណ្ដែតប្រតិចនៅឯវត្តច្បាស់ណាស់ក្នុងនោះនឹងមាននំនិងលុយកាក់ដែលយើងត្រូវចុះទៅយកវាយល់ន័យរបស់ខ្ញុំ
ក៏រត់សំដៅទៅលើផ្ទះរួចត្រឡប់មកវិញជាមួយអាវចាស់មិនខុសពីខ្ញុំដើររំលងផុតប្រមាណជា2ផ្ទះក៏ប្រទះភ្នែកនឹងពួកអាប្រែ3នាក់ទៀតដែលកំពុងតែអង្គុយនៅលើដុំឈើ3-4កំណាត់ក្រោមដើមអំពិលទឹកធំមួយតាមពិតពួកវាក៏ជាមិត្តនៅក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំដែរប៉ុន្តែមិនសូវស្និទ្ធត្បិតខ្ញុំតែងលេងឈូសចាញ់វាខ្ញុំដើរទៅក្បែរក៏ឃើញវាស្លៀកពាក់ខោអាវចាស់ចាស់ដូចជាពួកខ្ញុំដែរប៉ុន្តែវាមិនចម្លែកទេព្រោះគោលបំណងមកវត្តលើកនេះគឺតែមួយនឹងឯងអូភ្លេចប្រាប់ទៅពួកវាទាំង3នេះទី1ឈ្មោះអាសុងអាសំនិងអាឌីខ្ជិលខ្វល់ខ្ជិលឆ្លុះក៏ខ្ជិលរៀបរាប់ពីរឿងពួកវាច្រើនដែរខ្ញុំក៏ដើរហួសសំដៅទៅវត្តនៅតាមផ្លូវដែលបំភ្លឺដោយភ្លើងចន្លុះវិញអនឡាញឆ្ងាយដាច់កន្ទុយភ្នែកពីដើមភូមិដល់ចុងភូមិនៅក្នុងផ្ទះនីមួយឮសំឡេងសើចក្អាកក្អាយដោយការជួបជុំគ្នាដាល់អំបុកដុតក្រឡានតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកភូមិរហូតតតែយប់បន្តិចទើបពួកគេនាំគ្នាទៅវត្តដើរមកដល់ក្បែរខ្លោងទ្វារវត្តមនុស្សក៏កាន់តែច្រើនទៅបើចោលភ្នែកសម្លឹងទៅឆ្ងាយពីផ្លូវចូលប្រមាណជា10ម៉ែត្រក៏ឮតែសំឡេងហូរបើតាមចំណាំនៅទីនោះគឺមានកន្លែងជួលមន់មួយប៉ុន្តែមិនមែនដាក់លុយដាក់កាក់អីទេយ៉ាងច្រើនគឺត្រឹមតែទឹកថ្នោតជូរនឹងឯងអូមែនហើយតាមពិតនៅកន្លែងនោះមិនមែនក្នុងបរិវេណដីរបស់វត្តឯណាប៉ុន្តែវានៅក្បែរសាលាសំណាក់ខាងក្រៅដោយសារតែវត្តមិនទាន់មានរបងទើបមើលទៅដូចជានៅក្នុងវត្តតោះយើងទៅទៀតព្រោះមានរឿងច្រើនណាស់ចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាបានភ្លក់រសជាតិបើក្រឡេកមើលទៅជុំវិញបរិវេណវត្តគឺមិនមានឃើញប្រទីតតតែសោះចង់និយាយថាគឺប្រទីតប្រចាំវត្តដែលគេធ្វើទំហំធំគឺប្រមាណពី2ទៅ3ម៉ែត្រងាយស្រួលដាក់គ្រឿងសំណែនឲ្យបានច្រើនទើបគេយកទៅដាក់នៅខាងក្រៅវត្តដែលមានស្រះទឹកមួយផ្សេងទៀតដែលមានទំហំធំនិងជ្រៅជាងដែលគេទើបតែជីកនៅក្នុងសម័យអ៊ុនតាក់ដែលមានគ្រឿងចាក់អាចឈូសឆាយផ្លូវដែលតម្រូវឲ្យព្រះសង្ឃនិមន្តបិណ្ឌបាតប្រមូលបច្ច័យផ្សេងអំពីអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាទើបបានបច្ច័យយកមកធ្វើស្រះធំមួយនេះស្រះនោះមានចម្ងាយប្រមាណជា50ម៉ែត្រពីវត្តចំពោះស្រះនៅក្នុងវត្តវិញគឺនៅក្បែរជ្រុងព្រះវិហារចំណាស់ដែលមើលទៅរូបរាងនិងអាយុកាលក៏មិនតិចឆ្នាំនោះដែរដោយបរិយាយរៀបរាប់កន្លងមកច្រើនបន្តិចប៉ុន្តែអ្វីដែលចង់និយាយនោះគឺស្រះបុរាណនៅក្នុងវត្តនឹងឯងតាមប្រវត្តិដែលធ្លាប់ឮនិងបានដឹងពីមុនមកខ្លះៗថាស្រះនេះគឺមានអាយុទើបតែប្រហែលជាមួយក្នុងការកសាងវត្តនេះប៉ុណ្ណោះហើយគេក៏តែងតែប្រើប្រាស់ជាប្រចាំតែនៅប៉ុន្មានឆ្នាំមុននេះមានពាក្យចចាមរាមនិយាយពីមាត់មួយទៅមាត់មួយថាឲ្យតែរំលងយប់ម៉ោងប្រហែលជា12គេក៏តែងតែឃើញភ្លើងមួយចម្លែកបានហោះរួចបាត់ក្បែរដីដំបូកម្ដុំនោះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្នេះក៏មានក្មេងស្ទាវប្រចាំភូមិដែលពួកគេតែងតែទៅអង្គុយជក់បារីដល់យប់ជ្រៅក៏ឃើញមានស្រមោលមនុស្សជាច្រើនបានដើរសំដៅចូលទៅក្នុងស្រះនោះយ៉ាងចម្លែកណាស់ក្រោយមកទៀតអ្នកភូមិតែងតែរអ៊ូអំពីការបាត់សត្វចិញ្ចឹមដោយគ្មានមូលហេតុប៉ុន្តែប៉ុន្មានអាទិត្យក្រោយមកពួកអ្នកភូមិទាំងអស់នោះក៏បានធំក្លិនស្អុយចេញពីម្ដុំស្រះទឹកនោះព្រឹកព្រលឹមភ្លឺស្រាងស្រាប់តែមានសំឡេងស្រែកឆោឡោចេញពីក្មេងវត្តម្នាក់រត់មកទៀងត្រហេបត្រហោមកប្រាប់ចៅអធិការថាពេលវាទៅបោះដីនៅលើព្រះវិហារបានប្រទះឃើញសាកសពគោក្របីប្រមាណជា10ក្បាលបានហើរបណ្ដែតស្អុយនៅក្នុងស្រះនោះក្រោយមកក៏មានមនុស្សម្នាផ្អើលឆោឡោទៅមើលប៉ុន្តែអ្វីដ៏សែនរន្ធត់នោះសត្វទាំងអស់នោះមានតែខ្លួនអត់មានក្បាលទេនៅក្នុងថ្ងៃនោះដែរមនុស្សម្នាជាច្រើនបានមកជុំគ្នានៅក្នុងវត្តមីងដែលកំពុងតែអង្គុយនៅលើកូនរោងក្បែរកាំជណ្ដើរផ្លូវចុះនៃព្រះវិហារគឺកំពុងតែនិយាយជាមួយនឹងទឹកមុខព្រួយបារម្ភនិងភ័យខ្លាចជាខ្លាំងសំឡេងឮចេញពីមនុស្សស្រីចំណាស់ម្នាក់បាននិយាយថានេះមិនមែនជារឿងធម្មតាទេបើសិនជារឿងចៃដន្យវាមិនចៃដន្យដល់ថ្នាក់គោក្របីមកងាប់យ៉ាងច្រើននៅក្នុងនេះដែរហើយរឿងកាន់តែមិនយល់ទៀតនោះសាកសពហេតុអ្វីក៏បាត់ក្បាលទៅណាអស់ច្បាស់ណាស់ប្រកាសជាមានពពួកព្រាយបិសាចធ្វើជាមិនខានអ៊ំប្រុសម្នាក់ទៀតដែលកំពុងតែឈរនៅក្បែរនោះដែរបាននិយាយមកតបថាឬមួយមកពីអ្នកតាស្រុកដែលពួកយើង
មិនបានសាយនាឆ្នាំនេះតែក៏មិនត្រូវដែរព្រោះដឹងហើយថាស្រុកយើងមានគ្រោះទុរភិក្សទើបតែកើតឡើងហើយអ្នកភូមិមិនមានស្បៀងឯណាដើម្បីយកទៅប្រព្រឹត្តពិធីនោះឥឡូវក៏មកត្រូវជួបរឿងអាសាបងបែបនេះទៀតមិនដឹងត្រូវដោះស្រាយបែបណាទេទាំងនេះគឺជាដើមហេតុនៃរឿងដែលគេមិនបានធ្វើពិធីបណ្ដែតប្រទីបនៅក្នុងវត្តទើបធ្វើឲ្យស្រះបុរាណនៅក្នុងវត្តមើលទៅមានសភាពគួរឲ្យខ្លាចដោយសារតែទឹកឡើងខ្មៅនិងមានស្លែពណ៌ខៀវជាច្រើននិងលែងហ៊ានយកគោក្របីចុះទៅស្រះនោះទៀតយីអើចុះគោក្របីអ្នកណាយប់ថ្មនេះហើយមិនព្រមទៅក្រោលបែរជាមកដេកត្រាំទឹកនៅទីនេះវិញខ្ញុំលន់មាត់ដោយមើលឃើញតាមរយៈពន្លឺដែលគេដុតចន្លោះមួយដើមនៅក្បែរកូនរោងឫស្សីនៅក្រោមដើមពោធិ៍ធំមួយដោយមានការសង្ស័យខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តដើរទៅមុខប៉ុន្មានជំហានទៀតដើម្បីមើលឲ្យច្បាស់គ្រាន់តែខ្ញុំងើបឈរបំរុងនឹងដើរទៅក៏ស្រាប់តែមានដៃមួយមកកេះខ្ញុំពីក្រោយឡើងភ្ញាក់ក្រញាំងក្រឡេកមើលទៅគឺអាលុចសោះវានិយាយមកកាន់ខ្ញុំទាំងទឹកមុខបែបហួសចិត្តអញខំដើររកពេញវត្តមកអង្គុយធ្វើស្អីនៅទីនេះខ្ញុំមិនតន់ឆ្លើយទេដោយចម្ងល់របស់ខ្ញុំនៅមានក៏សួរវាថាហើយមើលហើយមានឃើញក្របីគោអ្នកណាគេដេកត្រាំទឹកនោះវាមើលទៅតាមដៃរបស់ខ្ញុំរួចងាកចេញឡើងលឿនអូសដៃខ្ញុំរត់ទៅកន្លែងដែលមានមនុស្សជុំដល់ពេលវាឈប់ខ្ញុំក៏សួរវាថាវាយ៉ាងម៉េចហែងទាញអញរត់ស្ទើរតែដួលផ្កាប់មុខហើយអញសួរមិញហ្នឹងថាមានឃើញគោក្របីអត់មិនក៏មិនឆ្លើយវានិយាយទាំងលេបទឹកមាត់អឺថាហែងឈ្គូទេអីក្រែងដឹងហើយអីរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះធ្លាប់មានអ្វីកើតឡើងហើយបើក្របីអញមិនថាទេតែគោស្រុកតាហែងដែលដេកត្រាំទឹកនោះដល់វានិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏នឹកឃើញដល់ប្រវត្តិដែលខ្ញុំនិយាយអំបើមិញនោះតើសត្វដែលខ្ញុំឃើញមុននេះបន្តិចមានតែខ្លួនមែនទេហើយពួកវាពិតជាអត់ក្បាលទាំងអស់មែនឬខ្ញុំកំពុងតែគិតព្រឺព្រួចស្រាប់តែសំឡេងស្គរធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់មួយទំហឹងទើបដឹងថាដល់វេលាដែលគេត្រូវយកប្រតិទទៅបណ្ដែតហើយខ្ញុំដើរទៅទាំងអារម្មណ៍ដូចជាមិនសូវស្រួលប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីដល់កន្លែងប្រតិទធំឃើញគេមានដាក់នំរួមជាមួយនឹងលុយខ្លះធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ភ្លេចអស់រលីងពីរឿងខ្លាចទាំងនោះនៅពេលដែលគេដាក់ប្រតិទចូលទៅក្នុងទឹកខ្ញុំនិងក្មេងៗជាច្រើនទៀតបានហក់ទឹកប្រងចូលទៅក្នុងទឹកដណ្ដើមគ្នារញ៉ៃមិនដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកណាប៉ុន្តែពេលនោះមិនដឹងថាដៃឬក៏ជើងអ្នកណាទេធាក់ត្រូវពោះរបស់ខ្ញុំចំសឹងតែរមូរក្រពើចុកស្ទើរលងទឹកជាសំណាងដែរដោយសារតែខ្ញុំចេះហែលទឹកទើបអាចទប់ស្មារតីខ្លួនឯងជាប់មិនមានគ្រោះថ្នាក់អីលុះងាកទៅមើលអ្នកដែលធាក់ខ្ញុំទើបដឹងថាជាអាសុងដែលផ្ទះរបស់វានៅរំលងមិនប៉ុន្មានក្បាលដីពីផ្ទះខ្ញុំមិនចូលចិត្តវាទេដោយដែលប្រាប់តាំងពីដើមគឺលេងឈូសចាញ់វារហូតនឹងពេលនោះខ្ញុំក៏ប្រទះឃើញលុយមួយថងចងជាប់នឹងដើមចេកនៅខាងមុខរបស់វាខ្ញុំបំរុងថាលូកដៃទៅយកតែត្រូវវាយកបានមុនមិនអីទេចុះហោចណាស់ខ្ញុំទទួលបាននំពីរថងដែលនៅក្នុងដៃក៏សម្រេចចិត្តហើយត្រឡប់ឡើងលើគោកវិញត្រង់កន្លែងដណ្ដើមប្រទីបខ្ញុំចង់និយាយបើកឆាកថាពេលនេះឈានមកដល់ការរំវង់លេងរបស់អ្នកស្រុកភូមិវិញម្ដងអ្នកភូមិនៅទីនេះមានការរំបែបប្រពៃណីផងនិងមិនមែនប្រពៃណីផងប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺរំបែបប្រពៃណីដូចជាកន្ទ្រឹមរំក្បាច់និងរំវង់ជាដើមឯរំមិនប្រពៃណីវិញគឺការរំបែបកញ្ឆក់កញ្ឆេងបែប disco នឹងឯងការរំរែកនេះមិនមែនជារឿងអនាធិបតេយ្យអីនោះទេប៉ុន្តែវាជាដំណើរកម្សាន្តសប្បាយនៅខាងភូមិស្រុករបស់ខ្ញុំរាល់ពេលមានបុណ្យទានម្ដងយូរមានកម្មវិធីម្ដងការដែលធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តបានសប្បាយខ្លះមិនមែនជារឿងទុកបីអ្វីទេខ្ញុំក៏ជឿថានៅភូមិស្រុកឬខេត្តផ្សេងក៏មានគេធ្វើបែបនេះដែរកាត់មកដល់ពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញជាមួយនឹងអាសម្លាញ់ប៉ុន្តែផ្សេងទៀតគឺគេមិនតន់មកវិញភ្លាមទេដោយអ្នកខ្លះទៀតជាពិសេសគឺចាស់នឹងតែម្ដងដែលគាត់កំពុងតែស្នេហាជាមួយនឹងល្ខោនបុរាណដែលគេរៀបរងលេងសម្ដែងនៅក្បែររបងវត្តអាលុចវាដើរពីមុខខ្ញុំដើរពីក្រោយវាដើរចេញពីរបងវត្តពួកយើងកំពុងតែនិយាយគ្នាលេងយ៉ាងសប្បាយក្អាកក្អាយទាំងមាត់កំពុងតែទំពានំពេលនោះវាក៏បានហុចលុយមកឲ្យខ្ញុំចំនួន 1000 រៀលដោយវាប្រាប់ថាវាដណ្ដើមលុយបានក្រៅដែរទើបវាចែកឲ្យខ្ញុំ 1000 ទៅប៉ុន្តែមិនមែនឲ្យដោយទៅទេគឺវាមកទាញយកនំនៅដៃខ្ញុំទៅស៊ីវិញដើរមកដល់ដើមជ្រៃដែលខ្ញុំបានជួបអា3នាក់នាពេលល្ងាចស្រាប់តែសួយអ្វីម្លេះទេ
ជើងរបស់ខ្ញុំបែរទៅជិះជាន់លីមួកគោខ្ញុំក៏បានយកជើងទៅជូតនឹងស្មៅនៅក្បែរនោះអាលុចវាឆ្ងល់ក៏មកមើលខ្ញុំរវល់តែជូតជើងរបស់ខ្ញុំនៅនឹងស្មៅក៏ឮសំឡេងប៉ាផាត់ប៉ាភីងងាកទៅក៏ឃើញវារត់ទៅឆ្ងាយចម្ងាយប្រហែលជា10ម៉ែត្រពីខ្ញុំទៅហើយដល់វាបានស្រែកថាខ្មោចលោកខ្ញុំឈរអេះក្បាលលន់មាត់មិនយល់ទេវាយ៉ាងម៉េចវានឹងដោយអាចសម្លាញ់រត់ចោលទៅបាត់ហើយទើបនៅតាមផ្លូវពេលត្រឡប់មកវិញត្រូវដើរម្នាក់ឯងខ្ញុំស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាពីក្រោយខ្នងរបស់ខ្ញុំដូចជាមានអ្វីកំពុងតែសម្លឹងមើលឬដើរតាមមិនដឹងទេទើបខ្ញុំងាកទៅក្រោយម្ដងជា2ដងប៉ុន្តែអ្វីក្រៅពីសត្វឆ្មានិងសត្វឆ្កែបានរត់ឆ្លងកាត់ទៅវិញទៅមកនោះស្លឹកឈើកំពុងតែយោយោទៅមកដោយកម្លាំងខ្យល់បក់ពន្លឺព្រះខែចាំងមកលើស្លឹកឈើចេញជាស្រមោលដូចជាសត្វចម្លែកពន្លឺចន្លុះដែលបំភ្លឺនៅតាមមុខផ្ទះក៏បានរលត់ពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយទុំរលមកដល់ផ្ទះខ្ញុំក៏ងងឹតបាត់ទៅហើយខ្ញុំកំពុងតែទាញទ្វាររបងដើម្បីចូលក៏ស្រាប់តែឮសំឡេងមនុស្សចេញពីគុម្ពព្រៃខាងផ្លូវនោះដែលសំឡេងនោះបាននិយាយមកកាន់ខ្ញុំថាអញសុំចូលផ្ទះឯងដេកផងឯខ្ញុំនេះមិនបានគិតវិញឆ្ងាយអាកាត់ថាជាអាលុចក៏បានឆ្លើយទាំងមិនរុញរាថាចូលមកហើយឯងទៅធ្វើអីនៅក្បែរព្រៃហ្នឹងតិចលោកឯបខ្ទួយខាំទៅអានេះធ្វើជារត់ចោលអញទាំងដែលវាលោបដើរពីក្រោយខ្នងអញសោះកន្ទុយពាក្យរបស់ខ្ញុំមិនទាន់បានបញ្ចប់ក៏ស្រាប់តែឃើញស្រមោលដើរស្ទង់ចេញពីក្បែរនោះប៉ុន្តែពេលមកដល់មិនមែនជាអាលុចទេប្រែទៅជាអាសង្ឃទៅវិញអញស្មានតែអាលុចនេះជាសម្ដីរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏និយាយទៅកាន់វាតាមលក្ខណៈពាក្យដែលមិនសូវចូលចិត្តដើរតាមអញត្រុកនឹងគិតថាអញចែកដូចចែកនំឲ្យមែនមុននឹងប៉ះថងលុយបន្តិចមិនបានផងចាត់ទុកថាអញបំភ្លេចរឿងនឹងទៅចុះមិនខ្វល់ក៏បានកុំឲ្យថាអញចិត្តអាក្រក់ហើយមិនបានជាឯងមិនទៅដេកផ្ទះឯងទៅបានជាមកសុំដេកនៅផ្ទះអញទៅវិញវានិយាយទាំងសំឡេងខ្សឹបនិយាយបណ្ដើរមកកាន់តែចិត្តខ្ញុំបណ្ដើរអញចូលផ្ទះរបស់អញអត់កើតទេដល់ពេលវាដើរមកក្បែរទើបខ្ញុំមើលសភាពរបស់វាតទឹកខ្លួនជោគមុខឡើងស្លេកដៃឡើងសស្លាំងខ្លួនរបស់វាខ្ញុំមើលទៅឡើងទន់ល្វក់ប្រហែលជារងាខ្លាំងណាស់ហើយចុះយ៉ាងហោចណាស់វាក៏ជាមិត្តផងរួមរបងភូមិជាមួយខ្ញុំដែរជឿគិតច្រើនណាស់មិនទៅចិត្តអាក្រក់អារឿងប៉ុណ្ណឹងទេដេកក៏ដេកទៅអញ្ចឹងខ្ញុំដើរចូលក្នុងផ្ទះប៉ុន្តែវានៅឈរនៅមុខរបងទើបវានិយាយមកកាន់ខ្ញុំពាក្យដដែលថាអញចូលទៅបានអត់ខ្ញុំគិតក្នុងចិត្តថាយាយនេះនិយាយច្រើនសំតែអត់កន្លែងដេកតាទើបខ្ញុំឆ្លើយជាមួយវាថាតែអញឲ្យចូលគឺចូលមកគ្មានអ្នកណាថាអីទេលុះថាដូច្នេះទើបវាហ៊ានដើរចូលប៉ុន្តែមកដល់កម្មចន្ទាផ្ទះទើបខ្ញុំបរិយាយប្រាប់វាថាអញមិនកំណាញ់ទេប៉ុន្តែខ្លួនរបស់ឯងសើមជោគអញ្ចឹងបើទៅលើផ្ទះប្រកាសជាម៉ែអញវីអញហើយអញ្ចឹងហើយមានតែដេកនៅខាងក្រោមផ្ទះទេនៅក្រោមផ្ទះមានគ្រែមួយដែរតើចាំអញយកភួយឲ្យខ្ញុំនិយាយជាមួយវាតែវាបែរជាបែរមុខទៅមើលមាត់ទ្វារផ្ទះរបស់ខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំក៏និយាយទៅកាន់វាម្ដងទៀតទាំងទឹកមុខមិនស្រស់អញមិនដែលហ៊ានឲ្យឡើងទៅទេព្រោះខ្លាចម៉ែអញវាបានហើយទៅដេកទៅបន្ទាប់ពីរៀបចំឲ្យវារួចខ្ញុំក៏ទៅផ្លាស់ខោអាវដើម្បីចូលទៅដេកខ្ញុំឈានជើងឡើងកម្មចន្ទាក៏ឮសំឡេងស្រែកប្រាប់ពីខាងក្រោមងើថាបើកវិទ្យុស្ដាប់ផងអញចូលចិត្តអានេះរឿងច្រើនមែនខ្ញុំរអ៊ូតែមិនដាច់ចិត្តនឹងវាឡើយក៏ទាញកូនវិទ្យុដកកញ្ចាស់របស់ខ្ញុំដែលសេះសោះពីពុកមានតែអង្តែងជីខ្សែចងលួសពាត់ទៅលើសសរផ្ទះបើសារ៉េប៉ោប៉ះចំចាប៉ីកំពុងតែប្រគំចុងម៉ោងស្ដាប់សូរសៀងសំនៀងចាប៉ីរៀបរាប់ពាក្យឃ្លូឃ្លាធ្វើឲ្យភ្នែករបស់ខ្ញុំទន់លងលក់មិនដឹងតាំងពីពេលណាឡើយយប់កាន់តែជ្រៅសត្វរកស៊ីយប់កាន់តែចេញច្រើនសំឡេងស្រែកយំរបស់ពួកបាក់សាបាក់សីនិងអស់ចតុបត្តិសត្វទាំងឡាយស្ដាប់ទៅគួរឲ្យព្រឺក្បាលមៀមខ្លែងស្រាបកំពុងបញ្ចេញសំឡេងសម្រែកនៅលើដើមចន្ទគិរីធំខ្ញុំភ្ញាក់ដោយសារឮសំឡេងលោកទុំស្គរ 4-5 ដងបើកភ្នែកមើលទៅនាឡិកាព្យួរចិញ្ចៀងចង្អុលបង្ហាញនៅវេលាម៉ោង 12 រំលងអត្រាចង្គៀងប្រេងកាតដែលព្យួរនៅជាប់សសរក៏មិនតាន់រលត់ក្រឡេកទៅមើលមុខរបស់ពុកម៉ែក៏មិនតាន់ឃើញគាត់ត្រឡប់មកវិញសុកក៏មានខ្យល់បក់មកបោកបង្អួចបិទឮសូរតែក្រាំងធ្វើឲ្យចង្គៀងនៅក្នុងផ្ទះរលត់បន្ទាប់ពីបាត់ពន្លឺសភាពនៅក្នុងផ្ទះទាំងមូលប្រែជាងងឹតស្ដាប់សូរសន្តិខ្យល់នៅខាងក្រៅដូចជាបោកខ្លាំងណាស់
ធ្វើឲ្យគុំឫស្សីនៅខាងចុងដីខាងក្រោយផ្ទះរបស់ខ្ញុំចម្ងាយជាង180ម៉ែត្រអស់បណ្ដាសត្វទាំងឡាយនៅតែបញ្ចេញសំឡេងគួរឲ្យព្រឺក្បាលឯឆ្កែវិញលូត្រហឹងពីដើមភូមិដល់ចុងភូមិជាពិសេសនៅខាងមុខផ្ទះរបស់ខ្ញុំនេះតែម្ដងសុកស្ដាប់ទៅហាក់ដូចមានសំឡេងអ្នកណាម្នាក់គោះទ្វារផ្ទះប៉ុន្តែមិនមែនសំឡេងគោះហៅធម្មតាទេគឺដូចជាមនុស្សយកដៃមកដំយកតែម្ដងបណ្ដាលឲ្យរង្គើស្ទើរតែរលំផ្ទះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមិនសូវស្រួលតតែសោះខ្ញុំប្រឹងស្រវេស្រវាដូចទាំងងងឹតទៅសសរកន្លោងដើម្បីអុជបំភ្លឺចង្គៀងឡើងវិញខ្ញុំរាវរកមួយសន្ទុះដែរប៉ុន្តែដូចជាមិនឃើញដៃកែសោះលៀននោះស្រាប់តែបង្អួចនៅខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំបានបើកតិចលន់ជាសំឡេងទើបធ្វើឲ្យក្នុងផ្ទះភ្លឺជាងមុនបានបន្តិចដោយសារតែពន្លឺព្រះច័ន្ទបញ្ចេញពន្លឺចាំងចូលមកប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានមើលទៅបង្អួចនោះយូរប៉ុន្មានទេដៃនៅតែបន្តរាវរកដីកេះបន្ទាប់ពីដៃរបស់ខ្ញុំប៉ះត្រូវដីកេះក៏យកវាមកអុជបំភ្លឺចង្គៀងពេលនោះស្រាប់តែឮសំឡេងមនុស្សនិយាយចេញពីមុខក្នុងបរិវេណផ្ទះដែលឮបែបកំហុសបែបខ្សោខ្ទោថាបើកទ្វារអញចូលផ្ទះផងហៅអញឲ្យឡើងលើផ្ទះផងអញរងាណាស់សំឡេងនោះនិយាយម្ដងជាពីរដងរហូតធ្វើឲ្យខ្ញុំព្រឺក្បាលខ្លាចដោយគ្មានមូលហេតុទាំងដែលដឹងថានេះប្រកាសជាសំឡេងអាសង្ឃដែលវាដេកនៅខាងក្រោមផ្ទះសំឡេងនៅមុខផ្ទះក៏បានស្ងាត់ប៉ុន្តែឆ្កែលូនៅតែបន្តបន្តិចក្រោយមកសំឡេងបង្ហាញនៅពាក្យដដែលបានឮចេញពីខាងក្រោយខ្នងរបស់ខ្ញុំបើកទ្វារអញចូលផងហៅអញចូលផងអញរងាណាស់ហៅអញចូលផងខ្ញុំក៏ងាកទៅខាងក្រោយពុទ្ធោអាសង្ឃវាបានវាឡើងតាមដើមឈើនៅក្បែរផ្ទះរួចឈរនៅមាត់បង្អួចញញឹមគួរឲ្យខ្លាចខ្ញុំគិតថាវាចង់លេងសើចជាមួយខ្ញុំឬក៏ខ្មោចចូលអាចនិយាយបានថាខ្ញុំអាត្មានិយមបន្តិចចុះប៉ុន្តែហេតុតែខ្ញុំជាក្មេងផងខ្លាចផងអីផងខ្ញុំក៏បានរត់ទៅបិទបង្អួចយ៉ាងលឿនរួចចាក់កន្លឹះទ្វារជាប់រត់ទៅដេកឃ្លុំភួយក្បែរមុងពុកម៉ែសំឡេងមនុស្សដើរទៅមកនៅខាងក្រោមផ្ទះរបស់ខ្ញុំម្ដងលឺតិចម្ដងលឺខ្លាំងម្ដងលឺដូចក្បែរគុំត្រចៀកអារម្មណ៍ក៏កាន់តែខ្លាចប៉ុន្តែចិត្តមួយក៏ចង់ដឹងក៏លោភអើតមើលតាមប្រឡោះជញ្ជាំងដែលមានប្រហោងខ្ញុំឃើញស្រមោលដូចជាមនុស្សដើរស្ទង់នៅខាងក្រោមខ្ញុំតាមមើលមិនដាក់ភ្នែកពេលនោះវាបានដើរទៅឆ្ងាយពីកន្លែងដែលខ្ញុំដេកប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំត្រូវតែផ្លាត់មាត់ស្រែកព្រោះវាងាកក្រឡេកមកមើលខ្ញុំប៉ុន្តែបែរតែក្បាលខ្លួនមិនបែរមកទេវានៅតែញញឹមនិងនិយាយពាក្យដដែលម្ដងនេះគឺខ្ញុំដេកយំមែនទែនដោយសារតែខ្លាចខ្លាំងពេកក្នុងចិត្តចង់តែរត់ចេញពីកន្លែងនេះប៉ុន្តែមិនហ៊ានបើកទ្វាររត់ចោលផ្ទះនោះទេព្រោះមិនដឹងរត់ទៅទីណាវរត់ទៅអត់មានអ្នកជួយផងក៏មិនដឹងភ្នែកសម្លឹងមើលទៅទ្វាររងចាំពុកម៉ែត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែចុះបើឮសំឡេងគោះទ្វារខ្ញុំគូបើកឬក៏អត់ខ្លាចតែខ្មោចនៅខាងក្រៅបន្លំសំឡេងថាជាពុកម៉ែទេនាឡិកានៅលើជញ្ជាំងក៏នៅតែដើរឮសំឡេងទឹកលីឡំជាមួយនឹងខ្យល់វូនៅខាងក្រៅម៉ោង3រំលងអាទាទៅហើយពុកម៉ែមិនទាន់ត្រឡប់មកវិញទេខ្ញុំដេកភ័យខ្លួនបែកញើសជោកទឹកភ្នែកក៏ដាមជាប់ខ្នើយតែនៅមិនដឹងថាលងលក់តាំងពីពេលណារហូតសំឡេងមេក្រូចេញពីមាត់លោកតាអាចារ្យលន់លឺដាស់ខ្ញុំឲ្យងើបឡើងទើបធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់បះដៃបះជើងបើកភ្នែកមកទើបដឹងថាតាមពិតព្រឹកហើយទេតើខ្ញុំអើតក្បាលលឹមចេញតាមបង្អួចភ្នែកសម្លឹងមើលទៅខាងក្រៅឃើញមនុស្សស្លៀកពាក់សជាច្រើនខ្លះជិះកង់ខ្លះជិះរទេះនៅលើផ្លូវលំមុខផ្ទះខ្ញុំសំឡេងដ៏សែនក្រអួនក្រអៅលីឡំមេក្រូនៅចង្ហៀងខាងស្ដាំផ្ទះថាសាធុជូនមគ្គជូនផលដល់អ្នកដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលចាប់មគ្គផលកុសលអានិសង្ឃក្នុងកម្មពិធីបុណ្យសពកុមារារឹមសុងដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីម៉ោង 10 យប់រំលងអាត្រៀតកន្ទុយពាក្យរបស់គាត់បានបញ្ជាក់ខ្ញុំស្ដាប់ឡើងបះសក់ក៏ប្រញាប់រត់ទៅស្រវេស្រវាខោអាវមកស្លៀកពាក់ឲ្យបានគួរសមរួចដើរចេញពីកម្មចិនដើផ្ទះយឺតអមជាមួយនឹងសំឡេងស្មូតយ៉ាងអន្លង់អន្លូចខ្ញុំដើរចុះតាមកម្មចិនដើបណ្ដើសម្លឹងមើលឆ្វេងស្ដាំបណ្ដើរហូតដល់ក្រោមដើមក្រខុបធំមួយដែលមានកង់រៀងកញ្ចាស់មួយផ្ដេកដួលនៅក្រោមខ្ញុំសម្លឹងចុះឡើងឃើញអាលុច
វាកំពុងតែទំពីអំបុកនិងចេកទុំយ៉ាងឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពេលដើរទៅដល់វាក៏ហូចមកឲ្យខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំបដិសេធហើយក៏យកចង្អុលដែលកំពុងឆ្លសួរវាថាហើយគេមានរឿងអីហ៎អញឃើញតាអាចារ្យព្រឹកមិញនិយាយដាក់មេក្រូថាបនសពអាសងវាជ្រួញចិញ្ចើមរួចនិយាយទៀងអំបុកនៅពេញមាត់ថានេះដេកមិនដឹងថាមានអ្នកស្លាប់នៅក្បែរផ្ទះមិនដឹងដេកមុតអីទេគឺអាសងស្លាប់នឹងហើយវាលងទឹកស្រះកាលពីយប់មិញតាំងពីម៉ោង 10 ជាងឯណោះខ្ញុំគ្រាន់តែឮវាបញ្ជាក់ចង់ទុនដៃទុនជើងដួលកាប់មុខទៅក្រោយរួចវាក៏នៅតែបន្តស៊ូមកកាន់ខ្ញុំថាហើយយប់មិញដើរទៅណាចោលអញខំដើររកពេញមួយវត្តរកចងប់ហើយមិនឃើញអញមិនហ៊ានដើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញតាឯងក៏ទៅសុំលោកតាដេកវត្តមួយយប់ទៅខ្ញុំបោកភ្នែកធំរួចនិយាយយកដៃទះក្បាលវានិងស្រែកថាឲ្យវាទាំងក្តៅក្រហាយថាណែវើយកុំនិយាយលេងសើចក្រែងយប់មិញហែងដើរមកជាមួយអញចែកនំចែកលុយគ្នាស៊ីតាមិនមកនិយាយអញ្ចឹងតាកើតហើយនឹងហើយដែលរត់ចោលអញពាក់កណ្ដាលផ្លូវហើយមានមុខមកបន្ទោសអញទៀតវាយកដៃអេះក្បាលធ្វើមុខឆ្ងល់រួចនិយាយមកថាដើរមកពីពេលណានេះយប់មិញអញបាត់ហែងតាំងពីហក់ចូលទៅក្នុងស្រះជាមួយគ្នាម្លេះហើយប៉ុន្មានជាកន្លះម៉ោងក្រោយមកគេក៏ផ្អើលជួយឆោថាមានក្មេងលងទឹករហូតដល់ប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលយប់ទើបគេមួយចុះរកឃើញហើយលោកក៏ទុំស្គាល់3ដងជាសញ្ញានឹងណាមួយព្រោះវាយប់ពេកទើបគេរកធ្វើអីមិនត្រូវចាស់ខំប្រឹងហែរកតម្រាំតែឃើញសក់ហើយពុកម៉ែអញនិងពុកម៉ែឯងក៏នៅជុំគ្នាដែរអញវិញខំរកឯងដែរតែរកមិនឃើញសោះទើបមិនហ៊ានដើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញម្នាក់ឯងបើមិនជឿមើលទៅជែកទុំមួយស្និតនិងអំបោកមួយថងនេះទៅលោកតានៅក្នុងវត្តគាត់ឲ្យអញយកមកផ្ញើឯងផងព្រោះយើងទាំងពីរនាក់តែងតែទៅជួយធ្វើស្មៅនៅវត្តខ្ញុំមិនបាននឹកគិតរឿងជែកនិងអំបោកឯណាគឺគិតតែរឿងព្រឺក្បាលនិងស្រមៃដល់រឿងរ៉ាវដែលខ្ញុំបានជួបកាលពីយប់មិញកំពុងតែអង្គុយភ័យម៉ែក៏បានដើរមកពីក្រោយហុចចានគោមធំមួយមកឲ្យខ្ញុំរួចប្រាប់ខ្ញុំថាអាកូនរូបដើរទៅកន្លែងចុងភៅទៅយកបបមកចែកគ្នាស៊ីម៉ែអត់ដាំបាយទេអាឡៃតែរវល់ជួយគេនៅរោងប៉ុនមិនទាន់បានងូតទឹកលុបមុខត្រឹមត្រូវផងដោយគិតថាអាលុចវាក៏ហក់ខ្ញុំហើយសល់មិនទៅក្នុងចិត្តខ្ញុំក៏បានសួរទៅកាន់ម៉ែម្ដងទៀតដើម្បីបញ្ជាក់មែនហើយយប់មិញបដិចក៏ពុកម៉ែមិនត្រឡប់មកផ្ទះវិញអញ្ចឹងខ្ញុំខំដេកចាំទាំងភ័យមើលទៅម៉ែប្រហែលជាហត់ណាស់គាត់បែកញើសជោគទើបដោះក្រមាពីក្បាលយកមកបក់ឲ្យរៀងឡើងបន្តិចរួចអង្គុយនៅលើកងចាស់ហើយគាត់ក៏បានរៀបរាប់ហេតុការណ៍កាលពីយប់មិញថាកូនឯងដឹងទេយប់មិញម៉ែភ័យស្ទើរតែគៀងបេះដូងទៅហើយក្រោយពីបណ្ដាយប្រទីតរួចម៉ែហើយនឹងចាស់ទុំប៉ុន្មានអ្នកទៀតក៏មកអង្គុយនៅលើកន្ទេលកំពុងតែមើលល្ខោនយ៉ាងជក់ចិត្តក៏ស្រាប់តែមានគេផ្អើលឆ្លើយថាមានមនុស្សលួងទឹកម៉ែខំងាកឆ្វេងងាកស្ដាំរកមើលកូនឯងប៉ុន្តែមិនឃើញតែអាលុចម្នាក់ដល់ម៉ែសួរវាថាអត់ដឹងទើបម៉ែរត់ទៅមាត់ស្រះស្របពេលឪរបស់ឯងត្រឡប់មកពីកន្លែងចូលមន់ម៉ែប្រាប់ថាមិនឃើញកូនឯងទេពុកឯងភ័យណាស់មិនគិតអីយូរគាត់ក៏ហក់ទៅជាមួយមនុស្សជាច្រើនដើម្បីស្វែងរកក្មេងដែលលងទឹកនោះហើយម៉ែនេះក៏ដើររកឯងគ្រប់ទីកន្លែងមិនថាព្រះវិហារនិងសួរព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គប៉ុន្តែនៅតែមិនឃើញមិនដឹងតម្រុយឯងរហូតមកដល់មុខខ្លោងទ្វារម៉ែបំរុងថានឹងដើរមកផ្ទះប៉ុន្តែក៏បានជួបលោកឪដែលកំពុងតែអង្គុយនៅលើកៅអីក្បែរកន្លែងចូលបច្ច័យនៅច្រកខ្លោងទ្វារគាត់ក៏សួរនាំម៉ែក៏ប្រាប់តាមដំណើររួចគាត់ថាមុននេះបន្តិចឃើញកូនឯងដើរនិយាយម្នាក់ឯងសើចម្នាក់ឯងសំដៅទៅផ្ទះនៅក្នុងភូមិវិញទើបម៉ែរៀងធូរស្បើយចិត្តបន្តិចប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏មិនទាន់ស្រឡះចិត្តស្រួលបួលដែរក្រោយមកម៉ែក៏ដើរត្រឡប់មកកន្លែងមាត់ស្រះវិញនៅកន្លែងមាត់ស្រះនោះមនុស្សជាច្រើនកំពុងទ្រហោយំនៅពេលទៅដល់ទើបដឹងថាជាម៉ែរបស់អាសុងព្រោះតែមិត្តវា2នាក់ទៀតបានប្រាប់ថាក្រោយពីក្មេងៗដែលចុះទៅដណ្ដើមប្រទីបឡើងមកលើគោកអស់ហើយនៅតែអាសុងវានៅក្រោយគេកំពុងតែជិះលើដើមចេកដូចជាទូក2នាក់នោះក៏ខំស្រែកហៅឲ្យប្រញាប់ឡើងលើមកព្រោះយប់ងងឹតណាស់ប៉ុន្តែវាបែរជាយកស្រទប់ចេកធ្វើជាច្រវាទៅកាន់តែឆ្ងាយរហូតដល់កណ្ដាលស្រះរួចក៏ឃើញស្រមោលស្ទុងហើយក៏បានបាត់ឈឹងប្រមាណជា5នាទីមកក៏មានខ្យល់បក់មួយវឹបធ្វើឲ្យប្រទីបធំនោះត្រឡប់មកច្រាំងវិញប៉ុន្តែមិនឃើញអាសុងមកវិញទេ
ក្រោយមកមនុស្សក្នុងវត្តក៏ផ្អើលឆោឡោទើបមានមនុស្សម្នាចោមរោមទៅមើលពេញមាត់ស្រះខ្លះបងសំណាញ់អ្នកខ្លះជ្រុំមុជទឹករាវរោពុកឯងនៅតែបន្តជួយជ្រុំមុជរកគេឯងទោះបីដឹងថាមិនមែនជាកូនឯងក៏ដោយរហូតដល់ម៉ោង12ទើបគេរកឃើញសាកសពគិតទៅពិធីបុណ្យដល់សែនសប្បាយមួយឆ្នាំមានម្ដងមិនគួរណាមកមានរឿងអកុសលកើតឡើងបែបនេះនោះទេគាត់និយាយកន្លែងនេះចប់ដៃរបស់គាត់ក៏ញ៉ឹងត្រចៀកខ្ញុំតិចចាស់តែអញ្ចឹងឯងឲ្យតែបារម្ភដឹងតែរោគរឿងយើងឲ្យឈឺសាច់ហើយដើម្បីជាការដាស់តឿននឹងក្រើនរំលឹកកុំឲ្យថ្ងៃក្រោយយើងធ្វើខុសពីបណ្ដាំរបស់គាត់ក្រែងលោមានគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងថ្ងៃក្រោយទៅណាមកណាត្រូវប្រាប់ម៉ែនិងពុកឲ្យច្បាស់លាស់ហើយអាពីអ្នកឯងក៏អញ្ចឹងដែរអញឃើញដើរជាមួយគ្នាតាំងតែពីតូចហើយថ្ងៃហ្នឹងវាកើតស្អីបានជាទៅណាមិនចេះជុំគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយរឿងរ៉ាវដែលខ្ញុំបានជួបដែរប៉ុន្តែបើនិយាយទៅដូចជាគ្មានបានផលអ្វីនោះទេព្រោះវាបានកន្លងហួសបាត់ទៅហើយ